Install Ubuntu server directly. Check next tiếp. Yeah, tiếp muốn next tiếp. Install. Chăm hốt đó tao việc install by finish. Rồi một tiếp theoធ្វើការញូតមកវាយ VM name Ubuntu យើង save ទៅនៅក្នុងណាខ្ញុំ save ទៅក្នុងតែ ID new Ubuntu select folder តមកជើ file កំណត់ទំហំ RAM memory បន្តមកទៀតចុច finish យើងចុចstart ដើម្បីបើកមកដល់ចំណុចនេះយើងធ្វើការកំណត់នៅចំណុចមួយចំនួនយើងធ្វើការទៅចាំវាEnter ទៀត Enter ទៀតតមកចុច Continue Enter L key មកខាងក្រោមយក down Enter ទៀតយក Continue បន្តមកដាក់ your name your server name pick a username តមកជួយ password ចឹងទៅ confirm your password តមកចុច down ចាំវាធ្វើចាំវាដំណើរការសិនបន្តទៀតចុច reboot now មកដល់តាមចំណុចនេះយើងធ្វើការ in ចូលទៅក្នុង server ខ្ញុំវាយឈ្មោះតមក password ដាក់ username ខុស
username ឬ password តមកខ្ញុំប្រើ comment who am I ខ្ញុំធ្វើការ login ឈ្មោះមុន password តមក pwd who am I តមកខ្ញុំប្រើ comment who am I ដើម្បីមើលឈ្មោះ user ls ls.l ls.l តមកទៀតខ្ញុំប្រើ comment ls au10.that ls.lh cd.out enter cd mkdir su10 cd su10 ls.lh touch basic comment .tt ls.lh បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ echo hello world ls.lh cat basic comment .tt nano basic comment .tt hello world enter Rồi tôi cả enter Cambodia is wonderful con enter Rồi tôi cả ls pwd cp basic comment .tt home một một tiếng desktop ctls cat basic comment .tt tómខ្ញុំកាត់ folder មួយទៀតឈ្មោះថាAU dot mkdir
CD home AU top AU top folder who am I phone hostname YouTube server automatic ls ls.lh download program Pitucan Google and IPA address top 0.2.5/4 sudo apt update download program exit route
ជំរាបសួរគឺខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណភាពមកពីអាយុ10ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញ comment ក្នុងការ check មើលhardware system control ជាដំបូងយើងត្រូវការ login ចូលទៅក្នុង YouTube server តមកខ្ញុំចែក IP IP វា 192.168.100.8 តមកខ្ញុំធ្វើការ ping ពី Windows Publisher ទៅកាន់ YouTube server ខ្ញុំវាយIP ខ្ញុំវាយping 192.168.100.8 ตามมาเขียนตัวการเอ็นบน SSH นะ SSH บน S การปีจุดมันไปจุดเลยจุดไปpassword ដើម្បីឆែកមើល hardware system control ជាដំបូងយើងត្រូវក្នុងនោះមានការឆែក CPU information command RAM and memory command storage and disk command network and GPU information តមក system information command USB និង battery info ចុះprocess management ចុះក្រោយsystem shutdown restart command ទីមួយយើងវាយគេចែក CPU យើង LS CPU LS CPU តមកយើងធ្វើការឆែកសញ្ញាថា CPU use and process 8 cup ឃើញវាដំណើរការមកកូដដើម្បីផ្ដាច់វាយើងចុច Ctrl C បន្តមកយើងធ្វើការឆែក sensor ដោយសារខ្ញុំ install sensor ខ្ញុំធ្វើការឆែក sensor ជំហានបន្ទាប់យើងធ្វើការឆែក RAM and memory ដើម្បីឆែកយើងចុច 3-8 បន្ទាប់មកយើងធ្វើការឆែក storage យើងចុច DF ដាក់ DF ដល់ clear ដាក់ then check block device and partition 3 structure យើងចុច LS B LK វាចេញជា structure ចេញជាត្រី command បន្ទាប់គឺយើងឆែកពី network and GPU information ចុចIPការពី38 ដើម្បីយើងធ្វើការ
check GPU commandដើម្បីcheck GPU command យើងប្រើ NVIDIA SMI បន្ទាប់យើងធ្វើការ check system information command យើង check sudo lsw lsw រង្វាយ password តមកធ្វើការ check OS version យើងប្រើ cat .clear /etc/os -als តមកជួយធ្វើការ check system and time ដើម្បី check យើងចុចUP time ជំហានបន្ទាប់យើងធ្វើការ check USB and battery info ដើម្បី check យើងចុច ls USB នេះជា USB ដែលយើងបាន check បន្តមកយើងវាយ command ACPI -I វា command not found យើង install យើងតមកយើងធ្វើការ install បន្ទាប់ពី install ហើយយើងធ្វើការ check ទៀតយើងវាយ APCI -I នេះធ្វើឲ្យយើងការសម្រួលភាពជំហានបន្ទាប់យើងធ្វើការ check process management ដើម្បី check process management យើងធ្វើការវាយ command ps auh enter តមកធ្វើការ check monitor tool យើងធ្វើការវាយ h top តមកគិត enter ដើម្បីផ្ដាច់យើងចុច Ctrl C ចុងក្រោយដើម្បី check system shutdown and restart command យើងប្រើ sudo shutdown now sudo shutdown now អូខេយើងមក check មើលនៅក្នុងនេះវិញយើងឃើញថាវា shutdown ហើយ
ជំរាបសួរគ្រូខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណផាមកពីក្រុម AU10 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងrecord វីដេអូដែលនិយាយដែលគឺបានដាក់កិច្ចការធ្វើដែលនិយាយអំពី user management ជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការ connect ទៅកាន់ Windows PowerShell បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ provide command who am I ថាតើ who am I ហ្នឹងយើងដើម្បីមើល user បច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើ user ឈ្មោះអីឈ្មោះវណ្ណបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ void command pwd ដើម្បីមើលទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរខ្ញុំឈរនៅក្នុង home បន្ទាប់មកយើងប្រើ command មួយដើម្បីបង្កើត user ថ្មីតែ command នោះគឺ sudo user add -m -s /bin /bash ហើយ user ថ្មីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា one lapa បន្ទាប់មក enter បន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ command sudo password ខ្ញុំone lapa password 1234 បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ switch ទៅកាន់ user ថ្មីដែលបានបង្កើតឈ្មោះថា វណ្ណផាដើម្បីទៅកាន់ user ហ្នឹងយើងប្រើ command sudo -one-lapa password 1234ហើយខ្ញុំបាន switch ទៅកាន់ user ថ្មីឈ្មោះថាវណ្ណផាបន្ទាប់មកប្រើ command who am I ដើម្បីមើលថាតើយើងពិតជាបានឈរលើ user ថ្មីនឹងមែនអត់ who am I ខ្ញុំបានឈរនៅ user វណ្ណផាតើមកយើងប្រើ pwd តើមកបង្កើត folder ថ្មីមួយនឹងបង្ហាញ folder នោះខ្ញុំប្រើ mkdir my underscore u10 underscore e box តើមកខ្ញុំធ្វើការ ls ដើម្បីបង្ហាញខ្ញុំបានបង្កើត folder ថ្មីមួយហើយបន្ទាប់មកចាកចេញពី user ថ្មីទៅ user ដើម user ថ្មីដែលបានបង្កើតមិញដែលកំពុងតែចូលនោះឈ្មោះថាវណ្ណផាយើងយកទៅ user ដើមវិញយើងប្រើ command exit enter exit ពីបានលើអាវបន្ទាប់មកយើងបង្ហាញ user ដែលយើងបានបង្កើតមិញ user បង្កើតមិញឈ្មោះថាវណ្ណផាដើម្បីបង្ហាញ user ហ្នឹងយើងប្រើ command cat.clear/etc
password នេះជា user ដែលយើងបានបង្កើតមិញជំរាបសួរគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងrecordវីដេអូអំពីកិច្ចការដែលគឺបានដាក់ឲ្យដែលនិយាយអំពីcurve and file permission ជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការ ping IP សិនដើម្បីយក IP ទៅ connect ជាមួយ Windows PowerShell បានហើយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការ connect ខ្ញុំ ping ទៅការពី268.1.8 បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ sh user ឈ្មោះប្រព័ន្ធ add បើការពី168.1.8 password តបមកទី1 create curve developer UX UI and DevOps ខ្ញុំប្រើ sudo curve add developer បន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើតcurve មួយទៀតឈ្មោះថា UX UI sudo curve add UX _UI មួយទៀតបង្កើត curve មួយទៀតឈ្មោះ DevOps sudo curve add DevOps បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញនៅ curve ដែលខ្ញុំបានបង្កើតខ្ញុំប្រើ cat /etc/curve នេះជា curve ទាំង3ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមកដល់ចំណុចទី2delete curve developer and ធ្វើការសូវាមកវិញand ធ្វើការសូវាតើវាត្រូវបានរត់ចេញដែលអត់តើមកខ្ញុំប្រើ sudo curve del developer ដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានទៅវាចេញខ្ញុំប្រើ get 10 curve developer ខ្ញុំប្រើតមកខ្ញុំធ្វើការសូវាម្ដងទៀតcat /etc/curve ខ្ញុំបានធ្វើការវាហើយមកដល់ចំណុចទី3បង្កើតវាសារថ្មីហើយបង្ហាញវាបង្កើតវាសារថ្មីខ្ញុំប្រើ sudo curve add developer តបមកបន្តមកខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញវាមកវិញខ្ញុំប្រើ cat /etc/curve ខ្ញុំបានបង្កើតវាមកវិញហើយមកដល់ចំណុចទី4បង្កើត file create file ដែលមានdeveloper underscore process.tt UX UI underscore process.tt and develop underscore process.tt ខ្ញុំប្រើ command
touch touch developer underscore process dot txt ux underscore ui underscore process dot txt ហើយនឹងមួយទៀត develop underscore process dot txt ខ្ញុំមានថាដើម្បីបង្ហាញវាមកដល់ចំណុចទី5ដើម្បីបង្ហាញទៀតតមកខ្ញុំធ្វើការប្រើ comment ls ដកគឺដាស់ l ដកគឺទៀតកាយ .txt នេះជាកើបដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញមកដល់ចំណុចទី6 change file permission to 755 for all text មកដល់ចំណុចទី6មកដល់ទី6យើង change file permission យើងប្រើ ch mod 7កាយ .txt តបមកយើងធ្វើការ ls l យើងបាន change ហើយតបមកទៀតមកដល់ចំណុចទី8 Curve developer and UI cannot access to curve develop យើងប្រើ sudo chown develop develop underscore process dot txt clarify developer and UI user cannot access to developer តើមកខ្ញុំប្រើ comment sudo chomd develop process dot txt enter តើមកខ្ញុំប្រើ command cat develop underscore process dot txt ខ្ញុំប្រើ cat develop underscore process dot txt ទីហើយ